Good evening, students, fellow mentors who are online today in this webinar. Today, Dr. Mohua Hom Chaudhary, Scientist C and Nodal Officer in Patent Information Center, West Bengal State Council of Science and Technology, Department of Science and Technology, Government of West Bengal, would be speaking about the intellectual property rights and innovation towards shaping the future. A perspective on the post-COVID-19 world. She holds her PhD in engineering, food technology and biochemical engineering to be specific from Jadavpur University. She is in the field of intellectual property rights for more than 20 years. She was the coordinator of GI project of West Bengal and nodal officer, Patent Information Center WBS CST, and registered 17 GIs for the state. She is registered patent and trademark agent and facilitates filing of has facilitated filing of 160 patents, out of which more than 25 patents have been granted. She has been engaged with IPR activities of the state for the last 21 years and is engaged with the Department of Biotechnology Molecular Biology, Kolkata University as visiting faculty. She has published more than 40 papers, articles, book chapters on IPR and in the field of biochemical engineering in national and international journals, and has owned an Indian patent for her own research. So today she would be carrying on with her talk regarding the intellectual property rights and innovation. Madam, I would request you to start your deliberation. Thank you. And we are in such a situation, what to do and how to do. And hello. Yes, ma'am, you're audible. You're audible. Okay. I am continuing. Okay. So I am just going to the next, directly to the next part of our today's discussion. Basically, today we will discuss upon intellectual property rights and innovation towards shaping future. Perspective on post-COVID-19 world. That means uh, now, after this COVID-19 breakout and this situation, innovation has taken a great challenge. And in this challenge, how to cope up with this situation, I will deliver over this situation. I structured my presentation in this way. First, what IPR? Why we need IPR? And in today's this lockdown period, I understand that artificial intelligence is very important. So I will discuss a few slides on today's frontier technology and necessary IPR protection on these particular issues and other IPR. Most of us always discuss about the IPR only patent system, but the IPR is not only the patent, but copyright, trademark, and other issues is also associated with this particular intellectual property rights. And then patent analysis. Now I want to start with, I think you all have gone through the newspaper that Dr. Amruta Gadge proved is fifth state. She's working with the fifth state of quantum. That means the Bosch Einstein states BEC remotely, and he has created some lab using this fifth state. Actually, I discussing this invention as
because this is high time to fully concentrate on the research of artificial intelligence, this fifth stage, uh, in how to utilize innovation in this lockdown period, and how to face the challenge in this post-COVID situation. These are the main challenges in post-COVID situation. I have jotted down some focus area. What is that? All of us, we know that the test kit, it is very expensive nowadays. But if we think a new or new innovation or new modification on this particular which is available in the market, then it will be a new invention. Innovative PPE, cooling effect. If there is some cooling effect, then for doctors, nurses who are using this PPE, they are not in a very comfortable situation, but they have to handle throughout the day. So we have to think how to minimize their discomfort. And we can do research in this particular area, nutrient composition to fight corona. Then comes masks, gloves, innovative ventilators, new transport system, robot, etc. So with this presentation, I will show you, if it's possible, that I think video is possible here. So I will show you some presentation on that. Chennai-based hospital used some robots for food delivery, and even in Kolkata, one startup was invented. They have a good team, and they have invented some food delivery robots. So in this area, we need to work. Intellectual property right is basically creation of mind. So whenever you are busy with this webinar, you are all of us in a thinking mind. We are thinking. Someone listening to this lectures, someone thinking of these symbols, someone of some other works. So every time, every second, we are in a creative mind. But we don't know. Actually, we don't care about our creation. Always we are thinking about that invention is always in lab, but it is not true. It is in our brain. That means intellectual property is the product of mind. It has different facets. First is invention. It may be scientific invention. It may be literary invention. It may be artistic work. It may be symbols. As till date, we have the concept that property means tangible property. He is rich as because he has so much of money and he has this car, house, flat, and all this. But the concept of property has changed nowadays. It is the intellectual property, which is the buzzword throughout the world, which actually governs our environment and technology frontier. I think you all know that today we are in a startup ecosystem. Why we call this startup ecosystem? As because we are in this circular state where support organization like government organization, big companies, universities, research organization, service providers, funding organizations, all of us, we are there. In the ecosystem, we are there, but we need to collaborate with each other. But there is the gap. There is the constraint in India. So that's why we need to fight. Even where we are in lockdown period, when we are not doing so much of work, now we can think many things. We can create ideas. We can create innovation to cope up with the situation. I think many of us are great talents, and these are the key players. All of us are very much acquainted with all these key players. There is a fast growing competition also. If
with this startup and Indian startup trends, and also with whatever you call intellectual property. If you don't protect your creativity, then like your house, flat, it will not be registered. It needs to be registered. Otherwise, anyone can encroach in your house. Anyone can say that this flat is mine. Otherwise, for technology, it is very important to protect the technology. Now, 2017 global trend says Bangalore is in 20th position, and 2018 trend shows Delhi is in 21st position. But West Bengal, we are nowhere in startup ecosystem. Why? We have a great pool of intellectual components, intellectual property. Why we are not contributing? That is a very sad picture. So technology marketing, that means if you have some creativity on you, so you need to market it. So you need to protect this idea in a suitable format. So these are the 3 to 5 years roadmap from ideation to validation. Suppose we have a new idea. We want to prepare new mask which can fight COVID, and this mask has some antiviral properties and also is very comfortable. Whenever we are wearing mask, it is discomfort. If it is tight, there is no air, then it is even dangerous for us. So for this, we need to think of new how to modify, how to create a new platform, a new innovation. And for creating any new things, we have to cover this 4th stage. That means ideation. First we have to think, then we have to design, we have to plan how to create this invention, how to develop prototype, then engineering on that particular prototype, then product validation. Very important. অর্থাৎ কিনা যখন আমরা কোনো কিছু একটা ভাবছি, যে অলওয়েজ আমরা যারা এই দেখুন এখন একটা ওয়েবিনার শুনছি, ওয়েবিনারটা শেষ হলে আমরা আরেকটা কাজে চলে যাব, কিন্তু যখনই আমরা কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত থাকি, আমরা অলওয়েজ উই আর ইন এ থিঙ্কিং মাইন্ড, অর্থাৎ আমরা ভাবতেই থাকছি কিছু না কিছু। এখন আজকে যখন আমরা যে সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, আমাদের প্রবলেমগুলো যেগুলো আমরা অ্যাড্রেস করলাম, দ্যাট মিনস এখন আমাদের মেইন প্রবলেম হচ্ছে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজিং। তো আমরা যদি এমন কোনো নতুন ডিভাইস, নতুন কিছু তৈরি করতে পারি যাতে এই মাস্কটা খুব কমফোর্টেবল হয়, যাতে মাস্কটা ওয়্যার করতে আমাদের কোনো প্রবলেম না হয়। অনেকেই খুব ডিসকমফোর্ট হচ্ছে বলে ইউজ করছে না। তো এই জিনিসগুলোকে আমাদের ভাবতে হবে। এই সিচুয়েশনটা তো আমাদের এখনো আশা করা যাচ্ছে বছর খানেক তো বটেই, কি আরো বেশি সময়ও থাকতে পারে। তো এই রকম অবস্থাতে এই সিচুয়েশনটাকে কভার করার জন্য উই হ্যাভ টু থিঙ্ক ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে। তো যখনই আমরা কোনো নতুন কিছু, নতুন প্রোডাক্ট মার্কেটে আনার কথা ভাবছি, বা নতুন কিছু ইনভেনশন আমরা ভাবছি, সেটা মার্কেটে আসবে কি আসবে না তার প্রয়োজনীয়তা, ইফ দেয়ার ইজ নেসেসিটি, ডেফিনেটলি ইট উইল কাম টু মার্কেট। কেন কি আজকে আমাদের নেসেসিটিটা অনেক বেড়ে গেছে, আমরা বাড়িতে বসে আছি, উই ক্যানট মুভ। যদিও কিছু অফিস যেমন আমাদের মতো গভর্নমেন্ট অফিস আমরা যাচ্ছি, কিন্তু স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি ইট ইজ টোটালি স্টপ। তো এই ধরনের সিচুয়েশনে আমরা যখন ল্যাব পাচ্ছি না, ডক্টর অমৃতা গার্গে যা ওনার কথা বললাম, she has developed a artificial lab and from home she is operating. তো এইভাবে আমাদের যখন প্রবলেমগুলো তৈরি হয়, we have to think by our own how to cope up with the situation, কিভাবে আমরা এর সঙ্গে লড়াই করব, কিভাবে একটা নতুন কনসেপ্ট আমরা আনব। তো কোনো কিছু জিনিস মার্কেটে আনতে গেলে বা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস প্রোটেকশন করতে গেলে তার প্রপার রোডম্যাপটা আমাদের বুঝতে হবে। অর্থাৎ we have to research in a proper way. Proper research means proper planning. If we don't have any planning, it does not depend on the big lab or small lab. Nowadays, many grassroots innovators have a good contact with me.
আমাদের স্টেটে এমন কিছু গ্রাসরুট ইনোভেটরস আছে যারা এই পরিস্থিতিতে বাড়িতে বসে দে আর ডুইং ভেরি ভেরি নাইস ওয়ার্ক। তারা অনেক কিছু বানিয়ে ফেলেছে, নতুন ধরনের মাস্ক, নতুন ধরনের টেস্ট কিট, নতুন ধরনের ভেন্টিলেটর, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ডিভাইস। দে আর ক্রিয়েটিং মেনি মেনি থিংস। তো many, whenever we are thinking of innovation, it is not essential to have a great lab. What is important? Important is proper research. That means your product of mind, your creation is important, your idea is important. First, proper research means proper ideation and planning, proper paperwork, pricing, publicity, partnership, people's acceptance. তো পিপলস অ্যাকসেপ্টেন্সের উপরে কিন্তু প্রপার রিসার্চ ডিপেন্ড করে। আজকে যখন আমরা কোভিড সিচুয়েশন আছি, তো আমাদের রিসার্চে সেইভাবেই মোটিভেট করতে হবে যেই দিকে করলে এই মুহূর্তে উই ক্যান হেল্প দ্য পিপলস। So these are the technology transfer process where we have to think first promotion of invention, then research and development, and assess whether this research will help the human mankind. If it don't help the human mankind, then it is not the proper research. So it is very important. Now come to the main point. What is IPR? As already said, IPR is the product of mind. That means what is in your brain or in your mind, that is need to be right in a planned way, and then it needs to be protected. Like suppose you have a land. If you want to have you want to build some house for you. Before that, you need to buy the land and you need to register it. Likewise, the invention. If you have a new invention, you need to register it. The process of registration is the intellectual property rights protection system. And invention, innovation, and its protection is correlated. If you don't know what is invention, then what to protect? So it is very important. So these are the different facets of intellectual property rights. What is that? Patent, copyright, trademark, industrial design, geographical indications, layout designs of integrated circuits, protection of undisclosed information. So today, this lecture is for locate proper roadmap of research. Can we porbo intellectual property rights? What is important in it? Why we learn intellectual property? As because it will guide us in which area we will do research in future. If we don't know intellectual property rights, we cannot find out our destiny. As because intellectual property right is a tool which helps us to build our future. How? I am coming to this point. As because you all know that World Bank during Second World War, likewise today's situation, that Second World War also, there was economic recession. To cope up with this economic recession, World Bank was formed, and 50 countries they agreed to form World Bank to overcome the economic recession, and 23 member countries signed this World Bank strategy. This way, World Bank formed, and afterwards, in 1967, World Intellectual Property Organization was established. Like World Bank was created to meet up the economic recession. Likewise, to cope up or to have a similar kind of intellectual property throughout all over world, World Intellectual Property Organization was set up, where more than 142 member countries are there. They are the signatory member. India is also a member of World Intellectual Property Organization. It is the specialized agency who governs the intellectual property of the world. Every country has intellectual property office. However, WIPO controls over throughout the world.
Its headquarters is in Geneva, Switzerland. Basically, its objective is to promote the protection of IP throughout the world. Now comes to the point. The main important and today's focus thing is that patent. What is patent? Why it is necessary? Patent is a grant for an invention by the government to the inventor in exchange for full disclosure of the invention to trigger others to exploit the invention for commercial success for limited period within the geographical boundaries of the nation. Now I coming to each of the points. Patent is a grant for an invention. That means not for a discovery. What is the difference between invention and discovery? Discovery means, suppose, like Columbus, if I discover some plant, that this plant is very important and it has some nutrient composition and it is very in its juice and its extraction is full for COVID and it will cure COVID. If you have discovered some new plant whose extraction or whose medicinal property cure COVID, then that plant, discovery of that plant is not patentable. However, if someone like some students of this Arimon College, they have found out new plants, like some properties of neem. They have prepared some new composition with neem, with ashwagandha, with pudina, and they have prepared some composition. And দেখা গেল যে this new composition with neem, ashwagandha এবং others medicinal plants, এটা হচ্ছে কোভিড এর জন্য খুব তাড়াতাড়ি কোভিড কিওর হয়ে যাচ্ছে। Then that composition is the invention. That means that mixing কতটা পার্টে, how many, what is the ratio of this ingredients, how you prepare this new composition. Hello. Oh, এটা কি শেয়ার হচ্ছে না? আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যালো, আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? ম্যাডাম আরেকবার শেয়ার করবেন? হ্যাঁ, আসছে? হ্যাঁ এসছে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম কন্টিনিউ। এসছে কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। ওকে, আই এম কন্টিনিউইং। তো পেটেন্ট হচ্ছে এমন একটা গ্র্যান্ট যেটা কিনা সাপোজ যে আমাদের কোনো একটা নতুন কিছু আমরা তৈরি জাস্ট ডিসকভার করলাম যে একটা নতুন প্ল্যান্ট আমার বাড়ির কাছে, বাড়ির পাশে সেই প্ল্যান্টটা আমরা দেখি রেগুলার। তো নিম পাতার সঙ্গে ওই প্ল্যান্টের এক্সট্রাক্ট মিশিয়ে দেখলাম ইটস ভেরি এফেক্টিভ ইন কোভিড সিচুয়েশন অ্যান্ড ইট ইজ এ নিউ মেডিসিনাল কম্পোজিশন which is very effective. Then this new medicinal composition is patentable, but the discovery of that particular plant is not patentable. এইটা হচ্ছে ইনভেনশন এন্ড ডিসকভারির মধ্যে ডিফারেন্স। সাপোজ সামওয়ান কেমিস্ট্রির কোনো কম্পোজিশন, আপনারা কেমিস্ট্রির কোনো নতুন প্রপার্টিজ, ক্লোরিন ফ্লোরিন, এইগুলোর আমরা কোনো নতুন প্রপার্টি একটা দেখতে পেলাম। If we called it an invention, it is not an invention. If you use আমরা কোনো কিছু কম্পাউন্ডের একটা নতুন ইউজ বার করলাম, so it is not a patentable item. So invention is that it should have some inventive step. Government will provide you patent. তো আমাদের কি প্রুফ করতে হবে? আমাদের প্রুফ করতে হবে যে আমরা যেটা তৈরি করেছি, যে কম্পোজিশন বা যে ডিভাইস তৈরি করেছি বা কোনো নতুন অ্যাপারেটাস বানিয়েছি, সেটা কিন্তু আপনারা
মানে সেটা কিন্তু তখন নিউ ইনভেনশন হিসেবে রেকগনাইজড হয়। এবং ইনভেনশনের সময় কিন্তু আমাদের তখন নতুন করে গভর্নমেন্টকে সেটা অ্যাপ্লাই করতে হয় টু দ্য গভর্নমেন্ট, তখন এই গ্র্যান্টটা গভর্নমেন্ট ইনভেন্টরকে দিয়ে থাকে in exchange of full disclosure of the invention to deter others to exploit the invention for commercial success. এই যে ইনভেনশনটা হলো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে তো, আর এমনি শেয়ার হচ্ছে ঠিক। এরপরে যে লাইনটা আমি বলতে চাইছি যে ইন এক্সচেঞ্জ ফর ফুল ডিসক্লোজার অফ দ্য ইনভেনশন, অর্থাৎ আমাদের একটা কোনো নতুন আইডিয়া আছে, আমরা যদি এটা পুরোটা ফুললি ডিসক্লোজ না করি তাহলে মানে ডিসক্লোজ করব সেই আমাদের কনফিডেন্সিয়ালি ডিসক্লোজ করতে হবে। সাপোজ উই হ্যাভ ডেভেলপড পজিশন, আমি এক্সাক্ট এভরিথিং আমি ডিসক্লোজ করব, রেঞ্জ অফ কম্পোজিশন সেটা আমাদের এক্স্যাক্টলি কাজ করছে সেইটা আমি বলবো না, উই উইল ডিসক্লোজ রেঞ্জেস অফ কম্পোজিশন and to deter others to exploit the invention for commercial success for a limited period. এবং এই যে ইনভেনশনটা করব এর একটা ডেফিনেটলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেবিলিটি থাকতে হবে, অর্থাৎ এটা পেটেন্ট বা ইনভেনশন তাকেই বলবো যার ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেবিলিটি আছে। if the invention has no industrial applicability then it is not at all a patent, it is then it may be technology but it is not patentable, it should have some industrial applicability. আমি এখানে একটা ছোট্ট উদাহরণ বলি যে আমরা কোভিডের জামটাকে বলছি বায়োজাম, তো বায়োজাম ইজ নট পেটেন্টেবল আইটেম, বায়োজাম ইজ নট পেটেন্টেবল। তো আমাদের যেটা বানাতে হবে সেটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালি অ্যাপ্লিকেবল হতে হবে, মানুষের কাজে লাগতে হবে, then it has some social impact, that's why it is very important and it should be effective within the geographical boundaries of the nation. অর্থাৎ প্রত্যেকটা কান্ট্রি কিন্তু নিজস্ব একটা পেটেন্ট অফিস থাকে। আমরা ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশনের কথা বললাম, এই ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন কিন্তু অল ওভার ওয়ার্ল্ডের প্রত্যেকটা কান্ট্রি যারা মেম্বার হয়েছে তাদের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি কিভাবে প্রোটেক্ট হবে তার একটা রেগুলেশনস বানিয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকটা কান্ট্রি নিজস্বভাবে সেই রেগুলেশনটাকে ইমপ্লিমেন্ট করেছে। তাহলে যখন when we file in India it is protected in India, অর্থাৎ geographical boundaries of the nation, কিন্তু novelty, suppose we have protected our new idea on COVID, new testing new medicinal composition which cure COVID, this medicinal composition is suppose we have applied for patent and we protected in India, কিন্তু we are the inventor throughout the world, অর্থাৎ when we protect it in India automatically we are the inventor throughout the world. That means যেদিন আমরা প্রথম অ্যাপ্লাই করব যদি আর কেউ না অ্যাপ্লাই করে থ্রুআউট দ্য ওয়ার্ল্ডে কিন্তু আমি ইনভেন্টর হিসেবে এস্টাবলিশ থাকবো, কিন্তু পেটেন্ট আমাকে যে অধিকারটা দিচ্ছে অর্থাৎ তৈরি করতে পারা অর্থাৎ বিক্রি করতে পারা, পেটেন্ট পাওয়া মানে হচ্ছে আমি একটা অ্যাওয়ার্ড পেলাম, এটা একটা সার্টিফিকেট দেবে, কিন্তু আমার ইনভেনশনটাকে আমি নিজে তৈরি করতে পারবো, নিজে মার্কেট করতে পারবো, নিজে বিক্রি করতে পারবো, সবই করতে পারবো। কিন্তু যদি আমি প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে আলাদা আলাদা করে এর প্রোটেকশন না নিই, প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে সেটা তৈরি করতে পারবো না, বিক্রি করতে পারবো না, কিন্তু ইনভেন্টর হিসেবে থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড আমার নামই থাকবে। যেহেতু যে কোনো কান্ট্রি, যেটা ওয়াইপো সিগনেটারি কান্ট্রি বা যে কোনো কান্ট্রিতে আমি আগে অ্যাপ্লাই করেছি, নভেলটি ইজ জাজ থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড, অর্থাৎ নভেলটি কিন্তু যখন কেউ আপনার বিষয়টা নিয়ে অন্য কোথাও পেটেন্ট ফাইল করতে যাবে অন্য কোনো কান্ট্রিতে, তখন কিন্তু আপনার ডকুমেন্টসটা ইট উইল বি শোন ইন দ্য পাবলিশ ডকুমেন্ট অফ পেটেন্ট জার্নাল, পেটেন্টের যে জার্নাল বেরোয় সেইখানে কিন্তু আপনার ডকুমেন্টটা দেখাবে, অর্থাৎ অন্য কেউ কিন্তু একই আইডিয়া নিয়ে পেটেন্ট করতে পারবে না। সো দিস ইজ দ্য সিস্টেম, that is why if you have a new idea you need to protect it immediately. So
in this situation, এই যে কোভিড সিচুয়েশন, আমাদের মাথায় অনেক নতুন নতুন আইডিয়া আসছে। আমরা যখন আমরা বাইরে যেতে পারছি না, আমাদের যখন অনেক প্রবলেম হচ্ছে, টু হাউ টু কোপ আপ উইথ দ্য সিচুয়েশন। ইভেন আমরা যদি ভাবি, যেমন আমি কিছুদিন আগেই, আপনারাও দেখেছেন বোধহয়, ফেসবুকে দেখছিলাম একজন টোটো চালক, সে কি করেছে, টোটোর যে 4 জন বসার সিটটাকে জাস্ট একটা গার্ড দিয়েও 4টে ভাগে ভাগ করে দিচ্ছে, সো দ্যাট একজন আরেকজনের সঙ্গে কোন রকম টাচ না হয়, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন। তো এইরকম একটা সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে একজন টোটো ড্রাইভার, সেও কিন্তু একটা নতুন কিছু ভাবতে শুরু করেছে, বাচ্চার লড়াই। তো ইনভেনশন তাই, এবং পেটেন্ট শুধু আপনাকে প্রোটেকশন দেবে সেই ইনভেনশন বা সেই আইডিয়াকে নার্চার করতে, তা না হলে কিন্তু আপনার আইডিয়া কেউ চুরি করে নিয়ে গিয়ে সে পেটেন্টটা পেয়ে যাবে। সো got my point? তো আমরা এরপরে যেটা আমি বলতে চাই, যে প্রফেসর জগদীশ চন্দ্র বোস, উনি নিজের পেটেন্টটা ফাইল করতে চাননি, কারণ উনি ভেবেছিলেন উনি যে রেডিও ওয়েভ তৈরি করেছেন, সেই রেডিও ওয়েভ যদি উনি পেটেন্ট করেন, টেলিগ্রাফ কোম্পানি, উনি যে চিঠিটা আমি এখানে প্রজেক্ট করেছি, এই চিঠিটা উনি রবীন্দ্রনাথ টেগোরকে লিখেছিলেন, এবং যেখানে উনি বলছেন যে টেলিগ্রাফ কোম্পানির একজন ভদ্রলোক এসে ওনাকে বলেছিল পেটেন্ট করতে, কিন্তু উনি রাজি হন। এই কারণে যে উনি ভেবেছেন ওনার যে ইনভেনশন, এটা দিস ইজ ফর ম্যানকাইন্ড। কিন্তু কি হলো, যেহেতু সিস্টেমটা আছে প্রত্যেকের, মানে বাড়িটা প্রোটেক্ট করার জন্য যেমন দেয়াল দেওয়ার প্রয়োজন, রেজিস্ট্রেশন করা প্রয়োজন, তেমনি ইনভেনশনটাকে আমি যদি প্রোটেক্ট না করি, মার্কনি সাম মডিফিকেশন উইথ দ্য কোহেরার, যেটা উনি ডেভেলপ করেছিলেন তার থেকে ওয়াজ সাম মডিফিকেশন, কিন্তু উনি মার্কনি সেপ্টেম্বর 1901-এ সেই পেটেন্টটা ফাইল করে দেন। তো এইভাবে কিন্তু আমরা, মানে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে নেক্সট পেটেন্টটা কিন্তু ফাইল হয়ে যায়, ওনার পেটেন্টটা কিন্তু মার্কনি ফাইল করে। তাহলে আমরা যদি আমাদের নতুন বা নিজের আইডিয়াটা নিয়ে অত্যন্ত রিল্যাক্টেন্ট থাকি, ভাবি যে সবাই তো এরকমই ভাবছে, হয়তো এটা এমন কিছু আইডিয়া নয়, আমরা বাড়িতে বসেও অনেক কিছু নতুনত্ব ভাবছি, এবং নতুন নতুন কোনো আইডিয়া বেরিয়ে আসছে, সেটা আমরা এই কোভিড সিচুয়েশনে নতুন পেটেন্ট করার চাহিদা দেখেই বুঝতে পারছি। ইভেন মানে ছোট ছোট, আমি বলছি স্কুলের স্টুডেন্টরাও নতুন মডেল বানাচ্ছে, তো কলেজের লেভেলটা তো অনেক হাই। তো আমরা কিন্তু চিন্তা করতেই পারি নতুন আইডিয়া নিয়ে। এখানে আমি যেটা দেখাচ্ছি, যেটা এই যে পেটেন্ট, এটা পড়ে জগদীশ চন্দ্র বোস স্বামী বিবেকানন্দের রিপিটেড রিকোয়েস্টে এবং নিবেদিতা রিপিটেড রিকোয়েস্টে ওর পরবর্তী ওনার ইনভেনশন, যেটা হচ্ছে কিনা ইলেকট্রিক্যাল ডিস্টারবেন্স ডিটেক্টর ফর ইলেকট্রিক্যাল ডিস্টারবেন্স, অর্থাৎ কোনো এরিয়াতে ইলেকট্রিক্যাল ডিস্টারবেন্স হচ্ছে কিনা তার ডিটেকশন করার এই ডিভাইসটাকে উনি পেটেন্ট করেন ইউএসপিটিওতে। এবং ইট ওয়াজ সাপোজ টু বি দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান পেটেন্ট ইন ইউএসপিটিও, এবং ইউএসপিটিওতে এটাই ইন্ডিয়ানদের করা প্রথম পেটেন্ট হিসেবে ধরা হয়। এরপর আমি ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি, টেলিফোন টেকনোলজি। আমরা 1877 মডেলটা আমি এখানে দেখাচ্ছি, আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলস নোটবুক। তারপরে দেখুন এই যে মডেলগুলো এলো, কেন এলো? প্রত্যেকটা মডেল কিন্তু তার আগের মডেল বা প্রায়র আর্টের যা যা প্রবলেম ছিল সেগুলো সলভ করে নতুন ভাবে এসেছে। অর্থাৎ দিস ইজ 1913 মডেল, এটা যেভাবে বলা হতো তাতে খুব অসুবিধা হতো। হ্যাঁ, এটা একটা দেওয়ালে থাকতো, তারপরে এইরকম একটা মডেল বানানো হলো যেটা আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়েও যেতে পারি। এরকম 1928, 1937 এই যে মডেলগুলো এলো, পরপর পরপর কিন্তু আমরা নতুন টেকনোলজি অ্যাডপ্ট করলাম এবং নতুন ভাবে মডেলগুলোকে মার্কেটে এলো। এখানে আমি পেটেন্ট নাম্বারও দিয়েছি। This was the first cellophone which was patented in October 17, 1973, and it was issued on September 1, 1975, or that it was granted in 1975. কিন্তু আমরা ইন্ডিয়াতে প্রথম সেলফোন ইউজ করেছি 1990-তে,
তাহলে আমরা কিন্তু 15 বছর পিছিয়ে রয়েছি। এই ব্যাপারটা মানে আমাদের ভাবা, এবং আজকে 2020-তে যখন আমরা একটা কোভিড-19 ব্রেকআউটে আমরা অত্যন্তভাবে জর্জরিত, এবং we are distressed, totally distressed. So in this situation we need to think in a different light, এবং simple invention আমাদের কিন্তু জীবন ধারাটাকেই বদলে দিতে পারে, এবং সেখানে পেটেন্টের ভূমিকা অপরিসীম। আমি পরপর বলছি। এখানে আমি জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে বলতে চাই যে একটা সিম্পল ওয়্যার, প্রায়োরিটির জায়গায় আমি একটা ছোট্ট ওয়্যারের ছবি দেখিয়েছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ছোট ওয়্যার, এইটা যখন মডিফাইড হয়, when it is a modified needle, just a needle, or when it is modified to a jet clip, then it gives some industrial applicability. It is an invention. কেন কি নিডল দ্বারা রেভলিউশনারি সমস্ত কাজ হচ্ছে, আপনারা সকলেই জানেন। আজকে নিডল না থাকলে আমরা এত ফ্যাশন ওয়ার্ল্ডে বিভিন্ন ফ্যাশন করতেই পারতাম না। নিডলেরই ডিফারেন্ট মডিফিকেশন হয়ে আজকে যে নিডলস গুলো এসছে সেগুলো আরো মডিফাইড নিডলস, ক্লিপও মডিফাইড হয়েছে, বাইন্ডার ক্লিপ বেরিয়েছে। কিন্তু when it was first developed, it was the first idea. সিম্পল হিটার, এই যে হিটারটা, এইটাতে কিন্তু ইলেকট্রিফিকেশনের একটা চান্স আছে, কিন্তু কেউ একজন ডেভেলপ করলেও 4টে ক্রিস ক্রস অ্যারেঞ্জমেন্ট আর 4টে ফ্লোটিং বল লাগিয়ে দিল। তাতে কি হলো, এটা বালতিতে জাস্ট ফ্লোট করতে লাগলো, তো প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেল। তার মানে প্রবলেম সলভ করাই হচ্ছে আমাদের পেটেন্ট একটা উপকারিতা। এইখানে হচ্ছে ওয়েস্ট ক্যান, এটা যারা হিমালয় এরিয়াতে ট্রেকিং করতে যান রেগুলারলি আপনারা দেখেন যে প্রচুর ওয়েস্ট ক্যান ডাম্প করা আছে, কিন্তু কোনো একজন সেই ওয়েস্ট ক্যানকে ইউটিলাইজ করে এই ধরনের ডিজাইনার চেয়ার বানিয়েছে। তো ইট ইজ আ নিউ ইনভেনশন। অ্যাকর্ডিংলি ইউএসএ তে কেউ এরকম বায়োনিক আই বানিয়েছে, অর্থাৎ ওয়ার্ল্ডস ফার্স্ট বায়োনিক আই হ্যাজ বিন সাকসেসফুলি ইমপ্লিমেন্টেড। অর্থাৎ এই বায়োনিক আই দিয়ে একজন ব্লাইন্ড ক্যান সি। তো আমাদের এই প্রত্যেকটা সময় আমাদের ভাবতে হবে আমরা এমন কিছু করব যেটা কিনা আমাদের রেগুলার ডেইলি লাইফের কিছু প্রবলেমকে সলভ করে। তো আমরা এরপরে যেটাতে আসছি, এটা দেখুন কিরকম মার্কেটিং করেছে, $10 লাখ, $1 মিলিয়ন আই এটা মার্কেটিং এরিয়াতে এসেছে। তো আমরা যদি এরপরের ইনভেনশন গুলো দেখি, আমি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে এবার একটু কিছু কথা বলবো। এআই এর কেন আজকের দিনে খুব জরুরি, কারণ আমরা যদি মেশিন লার্নিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এদেরকে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে আজকে আমরা কোভিড সিচুয়েশনে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং যেখানে খুব জরুরি, এই সিচুয়েশনে আমরা কিন্তু বাড়িতে বসেও অনেক কিছু কাজ করতে পারব। তো যারা বাড়িতে কৃষকরা রয়েছে, বাইরে মানে ফিল্ডে রয়েছেন, তারা কি করে শিখবে? তাদের শেখার জন্য এআই কে আরো সিম্পলেস্ট ওয়েতে নিয়ে আসতে হবে, যাতে দে ক্যান ইউজ। এইখানে স্প্রিংকলার দেখা যাচ্ছে, এইখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা ড্রোন দিয়ে ফার্টিলাইজার স্প্রিংকলিং করছি। তাতে ইমপ্রুভ টেকনোলজিকে ইউজ করে কতটা আমরা স্প্রিংকল করতে পারবো, কিভাবে করতে পারবো, এবং সেইটা কোনো একজন ফার্মার যিনি হাতে কলমে কাজ করেন, হি ক্যান কন্ট্রোল ভেরি এফিশিয়েন্ট। একজন যিনি থিওরিটিক্যাল মানে এগ্রিকালচারিস্ট এবং আরেকজন হচ্ছে ফার্মার, তো এই দুজনের কোঅর্ডিনেশনের জন্য কিন্তু আমরা এই ইনস্ট্রুমেন্ট গুলোকে কাজে লাগাতে পারি। এবং এই ধরনের কিছু ইনভেনশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে, যেখানে প্রজেক্ট করা হয়েছে যে এগুলো ইন্ডিয়ান পেটেন্ট অফিসে অলরেডি প্রোটেক্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ এআই কে কাজে লাগিয়ে অলরেডি কিন্তু কাজ শুরু হয়েছে। ইন্ডিয়াতে হয়তো সেরকম ভাবে হয়নি, কিন্তু ভবিষ্যতে এআই কে কাজে লাগিয়ে আমাদের আরো এগ্রিকালচার কেন প্রত্যেকটা ফিল্ডে এটার একটা গুরুত্ব আছে। অর্থাৎ এআই এন্ড এগ্রিকালচার হ্যাজ এ গ্রেট এফেক্ট অন লেটেস্ট টেকনোলজি। এখানে দেখছি এআই এন্ড কুকিং অ্যাপ্লায়েন্সেস,
এখন তো কুকিং অ্যাপ্লায়েন্সেস, ইভেন আমার তো মনে হয় হোটেল, এরা ফুড ডেলিভারি ক্ষেত্রেও এটা ইউজ করতে পারে। যেটা আমি একটা রিসেন্ট এখানে ভিডিও আমি একটু চালাচ্ছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। At Stanley Medical College Hospitals in Chennai, a robot has taken the nursing. এই এখানে মানুষের যাওয়াটা একটা বিপজ্জনক। তো চেন্নাই এর হসপিটালে তারা কিন্তু ইউজ করছে। The robot was put on trial for a few days at the hospital. So each staff nurse in the world has been trained for it. অর্থাৎ তারা যে কাজটা করে তারাই সেই কাজটা করেন, কিন্তু স্পেশালি যে আমরা যখন এই সিচুয়েশনে পড়েছি, তো আমাদের তো সব এবার আরেকটা আমি দেখাচ্ছি। কিন্তু এটা তো আপনার কিন্তু ডাইরেক্টলি এটা এবারে আমি দেখাচ্ছি ফোর্টিস হসপিটাল অলরেডি এরপর আপনারা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।
ও মানে আমি যে বলছিলাম এতগুলো সেগুলো দেখা মানে এমনি স্লাইড দেখা যাচ্ছে, কিন্তু মুভিও তো তাহলে দেখা ছোট ছোট শেয়ার স্ক্রিনেই হচ্ছে। ওকে ভিডিওটা শো করছে না। আচ্ছা, কিন্তু আমি না এখন তো আমি বন্ধ করেছি, আপনি দেখুন তো আমি আবার চালাচ্ছি। স্লাইডেই বলুন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ওখানে খুব ইন্টারেস্টিং কতগুলো ভিডিও ছিল, ঠিক আছে পরে যদি আমি দেখাতে পারি একটু দেখুন। এআই অ্যান্ড কুকিং অ্যাপ্লায়েন্সেস, অর্থাৎ আমি কিছুক্ষণ আগে কিন্তু কতগুলো ভিডিও শেয়ার করেছি, যাই হোক আপনারা বোধহয় দেখতে পারেননি, কিন্তু এখানে যেগুলো আছে যে কুকিং অ্যাপ্লায়েন্সেস, অর্থাৎ এই অ্যাপ্লায়েন্স গুলোকে আমরা ইউজ করে, এআই কে ইউজ করে কিন্তু আমরা আজকে খুব বিজি লাইফে যাদের অফিসে যেতে হচ্ছে বা যারা অন্য জায়গায় রয়েছে, তারা কিন্তু কুকিং অ্যাপ্লায়েন্স গুলো ইউজ করে দূর থেকে ফ্রম এ ডিস্টেন্ট প্লেস দে ক্যান কুক অলসো। তো এই হচ্ছে টেকনোলজি। এবার দেখুন এআই অ্যান্ড হেলথ মনিটরিং সিস্টেম, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি ক্ষেত্রে এখন আমাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ডিভাইস দরকার, এখন আমাদের দরকার টাচ কিছু ডিভাইস। তো যদি এআই দিয়ে আমরা কোনো অ্যালগোরিদম বা কিছু ইউজ করে কোনো একটা সেন্সার ডেভেলপ করতে পারি, যার সাহায্যে আমরা হয়তো অনেক কিছু কাজ বা অনেক কিছু এমন হতে পারে লিফট অপারেট করার জন্য আমরা হাত দেবো না, উইল নট ইউজ আওয়ার হ্যান্ড, কিন্তু কিভাবে আমরা সেন্সার অপারেট করে লিফট ওপেন করতে পারি বা সেই সেন্সারগুলো যদি আমাদের কাছে থাকে, এইরকম কিছু ভাবনা চিন্তা আমরা ভাবতেই পারি, যে কোনো ডোর ওপেন করতে পারি। এআই অ্যান্ড হেলথ মনিটরিং সিস্টেম এগুলো আমাদের থাকতে পারে। এআই অ্যান্ড ফুড সেফটি, ইন্ডিয়া স্মার্ট জার ফর কন্টেনার। এই ফুড সেফটিটা কিন্তু আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আমরা এই যে কোভিড সিচুয়েশনে খুব হাইজেনিক কন্ডিশনে আমাদের খাবার দাবার এবং সমস্ত কিছুকে আমরা খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে। তো আমরা যে কন্টেনারে খাচ্ছি সেই কন্টেনারটা ঠিকমতো ওয়াশ কিনা বা সেখানেই কোনো রকম কোনো ধরনের মাইক্রো অর্গানিজম আছে কিনা। তো এই ধরনের ইনভেনশন, লেটেস্ট শেলফ লাইফ এবং প্রসেস, এবং এরা এই যখন এই কন্টেনারে আমরা খাবারটাকে ঢালি, then they sense before the pouring of the food, they sense and they will tell you whether it is properly cleaned or not. তো এই ধরনের disclose device smart jar or container which shows alert to the user regarding the food quality and alert them on some bad quality food. যে ফুডটা দিচ্ছি সেটা কমপ্লিটলি ফ্রি অফ মাইক্রো অর্গানিজম কিনা, তো সেটাও কিন্তু এই কন্টেনার বলে দেবে। যেখানে কোয়ালিটি কিন্তু এখন এই টাইমে একটা বড় অ্যাসপেক্ট, সেইখানে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এআই অ্যান্ড এআই ইন অ্যাপ্লিকেশন ইন রেস্টুরেন্ট, অটোমেটিক ফুড ডেলিভারি সিস্টেম ইন রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্টে যে অটোমেটিক ফুড ডেলিভারি আমি একটু আগে দেখাচ্ছিলাম, তো যাই হোক যে কোনো কারণেই হয়তো ভিডিওটা শেয়ার হয়নি, কিন্তু যদি ভিডিওটা দেখতেন আপনাদের খুব ইন্টারেস্টিং লাগতো যে এই ধরনের কাজ অলরেডি ইন্ডিয়াতেও হচ্ছে। এআই এন্ড ফুড ডেলিভারি যেটা আমি ভিডিওতে দেখাচ্ছিলাম এখানে, তার কিছুটা গ্লিমসেস, এই যে ফুড ডেলিভারি এই যন্ত্রটা সে অটোমেটিক কিন্তু অপারেট করতে পারে এবং ডেলিভারি বয় এটাকে কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারে। অ্যাজ বিকজ টাচিং ইজ এ প্রবলেম, তো আমরা ফুড ডেলিভারি এই যন্ত্রটাকে স্যানিটাইজ করতে পারবো, স্যানিটাইজ করে আমরা উই ক্যান টেক ইট অ্যান্ড সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটাকে মেনটেন করে ফুড ডেলিভারি সিস্টেমকে ইউজ করে আমরা ফুড ডেলিভার করতে পারি। এরপরে যেটা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে কপিরাইট। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ একটা আলাদা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস। পেটেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যেমন ইনভেনশন নিয়ে আলোচনা করলাম, কপিরাইট কিন্তু আমরা যারা লিখি, যারা লিটারেচার আর্টিস্টিক ওয়ার্ক এইগুলো নিয়ে ভাবনা চিন্তা করি, তাদের জন্য কপিরাইট ওয়ার্ক, কপিরাইট ইজ লিটারারি অ্যান্ড আর্টিস্টিক ওয়ার্ক, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। ক্যান আইডিয়া বি কপিরাইট? ধরুন আপনার কোনো একটা আইডিয়া আছে, সেই আইডিয়াটাকে আপনি কি কপিরাইট হিসেবে প্রোটেক্ট করতে পারেন? না, আইডিয়াটা মাথায় থেকে গেলে সেটা কপিরাইট হতে সম্ভব নয়।
অর্থাৎ যে কোনো জিনিসকেই আপনাকে একটা রূপদান করতে হবে, অর্থাৎ লিখতে হবে। সায়েন্টিফিক ইনভেনশনটাকেও লিখে ফেলবে, সেটা জার্নাল, দ্যাট ইজ কপিরাইট। আজকে আমি যেটা বলছি সেটা আমার কপিরাইট। এইখানে একটা যে রাইট অফ পারফরমার্স, রাইট অফ প্রডিউসার, রাইট অফ মিউজিক ডিরেক্টর, রাইট ইন টাইটেল সং, রাইট অফ দ্য ব্রডকাস্টার, এইগুলো কিন্তু ডিফারেন্ট কপিরাইটস ইন ওয়ান। অর্থাৎ একটা কাজ, একটা পারফরমেন্স হচ্ছে, তার মধ্যে সবগুলোই কিন্তু আপনার কপিরাইট, সবগুলোই কিন্তু একটা বান্ডেল অফ রাইট। অর্থাৎ এই যে পারফরমেন্স আর্টিস্টরা একটা কোনো প্রোগ্রাম বানালেন, সেই প্রোগ্রামেরটা যদি কমার্শিয়ালি বানানো হয়, তাহলে এই প্রত্যেকের রাইট কিন্তু প্রোটেক্টেড থাকবে। বুকস, যখন আমরা বই লিখি, তো বইটা যখন আমরা লিখি, এই বইয়ের লেখার সঙ্গে আমাদের কার কার রাইট অ্যাসোসিয়েটেড আছে? একজন অথর যিনি লেখেন, একজন পাবলিশার যিনি লেখেন, একজন পার্সন পাবলিশিং দ্য বুক অন সিডি-রম, তার কথা। রাইটস অন দ্য ইন্টারনেট, ইন্টারনেটে যখন কোনো রাইটস থাকে, তার ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে, সফটওয়্যার কিন্তু ইন্ডিয়াতে পেটেন্টেবল নয়। সফটওয়্যারকে ইন্ডিয়াতে প্রোটেকশনের সিস্টেম হচ্ছে কপিরাইট, এবং যখনই কপিরাইট প্রোটেকশন হবে, then it is associated with the right of software engineer, employer, any licensee, any producer, এবং owners of various institutions এবং territory. They all are associated with the particular work. Adaptation of various work, অর্থাৎ adaptation of various work means যে এই যে রিমিক্স গুলো হচ্ছে, আমরা রবীন্দ্রনাথ টেগোরের যখন কপিরাইটটা শেষ হয়ে যাচ্ছিল, উই ওয়্যার ইন বিশ্বভারতী, তো উই ওয়্যার সাজেস্টেড দেম যে আপনারা রবীন্দ্রনাথের পুরো কাজটাকে যদি আবার অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে লেখেন, সাপোজ উড়িয়া, ইন আসামিজ, দেন এ নিউ কপিরাইট উইল স্টার্ট। কপিরাইট কিন্তু অথর্স লাইফ প্লাস 60 ইয়ার্স পারসিস্ট করে। অর্থাৎ আপনি কিছু ক্রিয়েট করলেন, তাহলে আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন আপনি সেই রাইটটা এনজয় করবেন। কোনো বই লিখলেন, সেই বইয়ের রয়্যালটি আপনি থ্রু আউট দ্য আপনার লাইফ টাইম পাবেন, এবং তারপরেও আপনি আপনার মারা যাওয়ার পরেও 60 ইয়ার্স আপনি এই রাইটটা এনজয় করতে, আপনার পরবর্তী যারা আছেন, মানে আপনার ছেলে মেয়ে বা আপনার যে অ্যাসাইনি, তারা এটাকে এনজয় করতে পারবে। আর পেটেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু 20 ইয়ার্স, অর্থাৎ কিনা আমি পেটেন্ট আজকে ফাইল করলাম, তাহলে আজকে থেকে আমি রাইটটা পাচ্ছি। অর্থাৎ আজকে যদি আমি কোনো একটা নতুন জিনিস উদ্ভাবন করি এবং আজকেই আমি ফাইল করি, আমি আজকে থেকে 20 বছর ধরে সেই রাইটটা এনজয় করতে পারবো। অর্থাৎ কালকে আমি কমার্শিয়ালাইজ করার চেষ্টা করতে পারি, যদিও পেটেন্ট গ্র্যান্ট হতে 2 থেকে 3 বছর কি 4 বছর লেগে যেতে পারে, কিন্তু আপনার রাইট শুরু হবে আজকে থেকে। এটাই পেন্টিং সিস্টেম। তো আমি এবার কপিরাইটের যে কথাগুলো বলছিলাম, অ্যাডাপ্টেশন অফ ভেরিয়াস ওয়ার্ক, অর্থাৎ কিনা যেমন রবীন্দ্রনাথের কাজটাকে আমরা বিভিন্নভাবে বলেছিলাম, যে বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে হতে পারে এবং আমরা অন্য মিডিয়াতে করতে পারি, তাহলে একটা নতুন কপিরাইট শুরু হয়। Fusion of technology and culture both can survive together. I can say it very lucidly যে আমার টেকনোলজির সঙ্গে কালচার এবং সোসাইটাল ইম্প্যাক্ট, it is very associated, very much associated with IPR. Industrial applicability. হ্যালো, হ্যাঁ ম্যাডাম, কানেকশন আছে তো? একদম পরিষ্কার আছে ম্যাডাম, আপনি মানে করতে পারেন, বলতে পারেন। আচ্ছা, ওকে। তো এরপরে যেটা হয়েছে, এরপরে যেটা আসছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন, a mechanism for the protection of the feature of shape, configuration, ornamentation and surface pattern of articles. অর্থাৎ আমরা এতক্ষণ বললাম পেটেন্ট, যেটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক ইনভেনশন,
তারপরে আসলাম কপিরাইট, আমাদের লিটারারি আর্টিস্টিকের ব্যাপারে যদি আমাদের কোনো চিন্তা ভাবনা থাকে, কোনো বই লেখা। সফটওয়্যার কিন্তু ইন্ডিয়াতে পেটেন্ট হয় না, কিন্তু কেউ যদি সফটওয়্যারের সঙ্গে হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্ট জুড়তে পারে তাহলে এটা পেটেন্ট হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ ওয়াশিং মেশিন যেখানে ফার্জিওলজি সিস্টেমের সঙ্গে কোনো হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্ট অ্যাসোসিয়েটেড, তাহলে ওটাকে পেটেন্ট করা সম্ভব। তবে পেটেন্ট হচ্ছে এমন একটা রাইট যেটা কিনা যার প্রোটেকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এরপরে আসছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন, মানে পেটেন্ট সিস্টেম একটা সঠিক আপনাকে প্রোটেকশন দেয়, যেটা আপনি খুব মানে ক্রিটিক্যালি লুসিডলি এবং খুব ভালোভাবে এনজয় করতে পারেন। কপিরাইটের বিষয়টা আপনি ডেফিনেটলি আপনার বই কপিরাইট থাকলে কেউ কপি করতে পারে না, কিন্তু কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্ট ইজ টু মাচ ইন ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়াতে কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্টের সব থেকে হয়, পেটেন্টের ইনফ্রিঞ্জমেন্ট হয়, কিন্তু পেটেন্ট বিষয়টা যেহেতু একটু ক্রিটিক্যাল, সুতরাং টেকনোলজি তো সবাই ইউজ করে, কারোর টেকনোলজি কেউ ইউজ করে ফেললে সেটা চোখে সহজে ধরা যায়, কিন্তু কপিরাইট ইজিলি কপিড। সেই জন্য কপিরাইট ইমপ্লিকেশন, মানে যদি আপনার নিউ ইনভেনশনে কোনো নতুন কিছু প্রোডাক্ট থাকে, অলওয়েজ গো ফর পেটেন্ট, অ্যাজ বিকজ ইউ আর গোয়িং ফর পাবলিকেশন। জার্নালে চলে গেলে আপনি কিন্তু কোনো রকম ইনভেনশনটাকে কাজে লাগিয়ে কমার্শিয়াল এফেক্ট পাবেন না। সেই জন্য পেটেন্ট প্রোটেকশন ইজ দ্য বেস্ট প্রোটেকশন। Then I come to the industrial design, a mechanism for the protection of feature of shape, configuration, ornamentation and surface pattern of article. অর্থাৎ কোনো আর্টিকেলের বাইরের ডিজাইনটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন। এখানে আমি দেখাচ্ছি ইন্ডিয়ান পেটেন্ট অফিসে সিম্পল ডিজাইন ইজ প্রটেক্টেড। আমরা যদি একটা বটল, এই যে বটল, এই বটলের ডিজাইনটা কিন্তু আদার্স যে বটল আমরা বাইরে দেখতে পারি তার থেকে আলাদা। সুতরাং বটলের ডিজাইন যদি আলাদা হয় তাহলে তো একটা আলাদা প্রোটেকশন পায়, একটা নতুন ধরনের প্রোটেকশন আসে। সো ইট ইজ কমপ্লিটলি নিউ ওয়ে অফ প্রোটেক্টিং দ্য সিস্টেম। যেমন রিসাইক্লিং পেট বোতল, এই যে কত রকম রিসাইক্লিং, এই বিভিন্ন প্লাস্টিক বোতলকে যদি আমরা রিসাইকেল করে নতুন কাজের জিনিস ব্যবহার করি, তাহলে এই অর্নামেন্টেশন ডিজাইন, এইটাকে কিন্তু আমরা ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন করতে পারি। ডিজাইন রেজিস্ট্রেশনের খরচও খুব কম এবং অ্যাস্থেটিক ভিউর উপর বেস করে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়ে থাকে। এই যে কনজিউমার প্রোডাক্ট, ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট, এইগুলো কিন্তু হচ্ছে এই different consumer product, pharmaceutical product, they are protected as industrial design registration. অর্থাৎ আমরা যে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, তার আউটওয়ার্ড লুক, ইভেন ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট, ল্যাপ্রোস্কোপি ইনস্ট্রুমেন্টের আউটওয়ার্ড লুক, হ্যাঁ, তো সিরিঞ্জের আউটওয়ার্ড লুকগুলো কিন্তু আমরা ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন হিসেবে প্রোটেক্ট করতে পারি। এক্ষেত্রেও ক্রাইটেরিয়া অফ রেজিস্ট্রেবিলিটি হচ্ছে ডিজাইন শুড বি নিউ অর অরিজিনাল। আচ্ছা, আমার এখানে একটা জিনিস আপনাদের একটু জানার দরকার আছে। আমরা একটা মিস করে গেছি পেটেন্টের ক্রাইটেরিয়াতে, যেটা আমাদের খুবই জানার দরকার। ক্রাইটেরিয়া ফর গ্র্যান্ট অফ পেটেন্ট, অর্থাৎ ইনভেনশন তখনই পেটেন্ট হিসেবে গ্র্যান্ট হবে ইন্ডিয়াতে বা সারা পৃথিবীর কোথাও। That patent should be novel, there should be some inventive step and there should be some usefulness, অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেবিলিটি থাকতে হবে। যেটা আমি পেটেন্টের ডেসক্রিপশন বলার সময় বলেছি, আমি একটা ছোট এক্সাম্পল এখানে দিই, তাহলে আপনারা ভালো বুঝতে পারেন। এই যে প্রোডাক্ট, এই প্রোডাক্টটা এটা হচ্ছে একটা ডোর লক। এই ডোর লকের ডিজাইন, আউটওয়ার্ড ডিজাইনটা কিন্তু হতে পারে ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন, কিন্তু এই যে ডোর লক এর কম্পোজিশন, কেমিক্যাল কম্পোজিশন অফ দ্য লুব্রিকেন্ট, সেটা হতে পারে পেটেন্টেবল আইটেম। এই ডোর লকটা টোটাল এর ফাংশনালিটি, এর ক্যারেক্টারিস্টিক্স হতে পারে পেটেন্ট, এর অ্যাপারেটাসটা টোটালি হতে পারে পেটেন্ট। এখানে কেউ যদি কোনো সফটওয়্যার লিঙ্ক করে, হার্ডওয়্যারের সঙ্গে লিঙ্ক করে এর ওপেনিং এবং ক্লোজ করতে পারে ডোরের লকটাকে, ভিজুয়াল ক্রিপ্টোগ্রাফিক সিস্টেম, তাহলে সেটা পেটেন্ট হতে পারে। an improvement of anything, নতুন কি ডিজাইন, সেটাও কিন্তু পেটেন্ট হতে পারে। কিন্তু আউটওয়ার্ড ডিজাইন অফ কি, আউটওয়ার্ড ডিজাইন অফ লক, they are
protected as patentable system. আমি আবার ব্যাক করে যাই আপনার নেক্সট যে আমি যেখানে ছিলাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন যেখানে আমরা বলছিলাম তো এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন প্রোটেক্টের ক্ষেত্রে নভেলটি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া অর্থাৎ যেই আউটওয়ার্ড ডিজাইনটা দেখাবেন সেটা অন্য কেউ সেই ডিজাইনটা করে ফেললে আপনি কিন্তু সেটা করবেন না এক্সাম্পল উইথ এ টুথব্রাশ শেপ এন্ড কনফিগারেশন এই যে টুথব্রাশটার শেপ এর কনফিগারেশন এটা কিন্তু এর আলাদা আলাদা শেপ দেখা যাচ্ছে এই সেগুলো কিন্তু প্রোটেক্ট করবে বাইরে আচ্ছা ডিজাইনের একটা কিভাবে একজন আরেকজনের কপি করেছে দেখুন বিরকিন ভার্সেস প্রাট এই দুটো ডিজাইনের শেপটা একই রকম তাই জন্য লেস প্যাটার্ন ওয়াজ হেল্ড ইনফ্রিঞ্জ এটা কিন্তু ইনফ্রিঞ্জ ধরে নেওয়া হয়েছিল এবারে সে ট্রেডমার্ক আমার পেটেন্ট আছে একটা নতুন ইনভেনশন আছে আমার একটা নতুন ডোর লক আছে বা আমার একটা নতুন মাস্ক আমি ডেভেলপ করেছি সেই মাস্কটা খুব কমফোর্টেবল এবং কুলিং এফেক্ট দিচ্ছে আমাদের খুব কমফোর্ট জোনে আমরা মাস্কটা পরে আমাদের কোনো অসুবিধাই হচ্ছে না এই ধরনের মাস্ক আমরা তৈরি করেছি দেন তার আউটওয়ার্ড ডিজাইনটাকে আমি ডিজাইন রেজিস্ট্রেশনও করেছি এবং তার উপর সায়েন্টিফিক পেপার লিখে কপিরাইটও পেয়েছি তো আমি একটা কোম্পানি তৈরি করে সেটাকে বিক্রি করতে চাইছি কোম্পানির জিনিস আমরা বুঝবো কি করে আমরা লোগো দেখে বুঝি Trademark is a sign that individualizes the goods of a given enterprise and distinguishes them from the goods of others. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্লুকন ডি বা ডাবর তারা দেখুন গ্লুকন ডির যে হেলথ এর যে প্রোডাক্টটা সেটা মার্কেটে বহুদিন ধরে প্রচলিত ছিল ডাবর কিন্তু পরে মার্কেটে এসে ডাবর কি করলো গ্লুকন ডির প্রোডাক্টটাকে ও কপি করে ফেললো অর্থাৎ এই যে বাবা মা এবং ছেলে এই ডিজাইনটাকে ওরা কপি করে বিক্রি করতে শুরু করলো দেন হেন্স সু ইন দ্য হাই কোর্ট afterwards what happened the the Dabur changed the logo and the design and the boy with the football in a water land they're using this logo as Dabur's logo তো একটা প্রোডাক্টকে নিশ্চিতভাবে পরিচয় দেয় তার ট্রেডমার্ক তো আমরা একটা জিনিসের মধ্যে যদি সবগুলোকে বুঝতে চাই এটা একটা ছোট্ট জিনিস আমি বলিনি কারণ যেহেতু পেটেন্ট নিয়ে আমাদের আলোচনা হচ্ছে কিন্তু আমি বলে রাখি জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন যেটা কিনা হচ্ছে আমাদের গ্র্যান্ডফাদার্স ইনভেনশন ট্র্যাডিশনাল টেকনোলজি বাংলার রসগোল্লা আমরা রেজিস্টার করেছি আমাদের অফিস আমি ওটা কোঅর্ডিনেট করেছি তো ওই যে কাজটা আমাদের যে কাজটা ছিল বাংলার রসগোল্লা অর্থাৎ রসগোল্লা যখন প্রথম তৈরি হয়েছিল আপনারা যদি রসগোল্লা সিনেমাটা দেখেন ওখানে দেখবেন ডকুমেন্টেড আছে যে রসগোল্লা পেটেন্ট করতে চাননি নবীনচন্দ্র দাস প্রথম যখন রসগোল্লার কম্পোজিশন বানিয়েছিলেন বা নতুন করে তৈরি করেছিলেন উনি যদি পেটেন্ট করতেন তাহলে কিন্তু ওটা পেটেন্ট হিসেবেই প্রোটেকশন থাকতো কিন্তু উনি করেননি এখন কমিউনিটির মধ্যে ওটা ছড়িয়ে গেছে দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ এ কমিউনিটি রাইট GI is basically community not individual it is trademark copyright সেগুলোকে নাটশালে বলতে গেলে এইভাবেই বলতে তো নিউ মেকানিজম প্রসেস কনস্টিটিউয়েন্টস এটা হচ্ছে পেটেন্ট আউটওয়ার্ড ফিচার এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ফিচার ট্রেডমার্ক হচ্ছে কোম্পানির যে লোগো কপিরাইট হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং অর্থাৎ এই যে ঘড়িটা তার ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং সেটা হচ্ছে কপিরাইট ড্রয়িং করে আমি পাতায় লিখে সেটাকে প্রোটেক্ট করতে পারি একটা বই হিসেবে দেন ইট ইজ কপিরাইট ট্রেড সিক্রেট ম্যানুফ্যাকচারিং নো-হাউ এটা মনে করা হয় যে কোকা-কোলা কোম্পানি তার ট্রেড সিক্রেট কিভাবে মেনটেন করে ট্রেড সিক্রেটে কোনো অ্যাজ ল নেই কিন্তু ইট ডিপেন্ডস অন কোম্পানি টু কোম্পানি ভ্যারি পার্সন টু পার্সন সে কিভাবে নিজের নো-হাউটা প্রোটেক্ট করবে আমি প্রথমেই পেটেন্ট বলার সময় বলে দিলাম যে when you are invented a new device then always protect its exact composition যেটা অরিজিনাল কম্পোজিশন থেকে প্রোটেক্ট রাখবেন আগে পরে একটু রেঞ্জ করে অলওয়েজ বলবেন এইভাবে আপনি কিন্তু আপনার কম্পোজিশনের সিক্রেট মেইনটেইন করতে পারেন তারপরে আসছে জিআই
জিআইটা হচ্ছে যেইখানে একটা প্রোডাক্ট বিখ্যাত, অর্থাৎ দার্জিলিং এ তৈরি হওয়ার জন্য দার্জিলিং টি ইজ ওয়ার্ল্ড ফেমাস। কেন কি দার্জিলিং এর এরিয়াতে ওটা চাষ করার জন্য ওর একটা স্পেশাল অ্যারোমা পাওয়া যায়। বাংলার রসগোল্লা, বাংলার যে কারিগর তারা যেভাবে তৈরি করে, যে পদ্ধতিতে হয়, সেই পদ্ধতি ইজ ইউনিক এবং এ ধরনের টেক্সচার, কোয়ালিটি, ক্যারেক্টারিস্টিক ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। দ্যাটস ওয়াই বাংলা রসগোল্লা জিআই কোয়ালিটি পেয়েছে। তো এই একটা প্রোডাক্টেই সবগুলো প্রোটেকশন সম্ভব। তো ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট প্রোটেকশন ইজ ভেরি এসেন্সিয়াল অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, হাউ টু ম্যানেজ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং থ্রু আউট দ্য ডে কিন্তু আমরা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস নিয়েই চলি, কিন্তু আমরা ভাবি না। ব্রাশ দিয়ে শুরু, বিভিন্ন রং বেরঙের ব্রাশ ইউজ করি, ছোট ছোট কোম্পানি। কারোর যদি নতুন কোনো বিজনেস করার ইচ্ছে থাকে, যে কোনো জিনিসের আউটওয়ার্ড লুক কিন্তু ডিজাইন প্রোটেকশন হতে পারে। কেন আমি ডিজাইন প্রোটেকশন নেব? আমি যদি আমার ডিজাইনে প্রোটেক্ট না করি, অন্য কেউ কপি করে বিক্রি করতে থাকবে এবং অটোমেটিক আমার কম্পিটিটর কিন্তু মার্কেটে বাড়তে থাকবে। তেমনি চাল, সকালে বাস দিয়ে দাঁত ব্রাশ করে তারপর আমরা হয়তো প্রাণায়াম করলাম, তারপর আমরা একটা বই পড়লাম, রিডিং অফ বুকস, বই লিখলাম, সেগুলো কপিরাইটের আওতায় এলো। তারপর আমরা ভাত খেয়ে বাইরে গেলাম। দিস রাইস, যদি আমরা রাইস প্রিপারেশনে একটা নতুন ইউটেন্সিলস বানাই, রাইস কুকার, টেকনোলজি দ্যাট ইজ পেটেন্টেবল আইটেম। তো আমাদের চারপাশে যত ইনভেনশন যা কিছু আছে, আমরা সবকিছুই কিন্তু আইপিআর। কিন্তু এটাকে কিভাবে আমরা ম্যানেজ করব, এটাই কিন্তু হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস এর মেন। এখানে আরেকটা উদাহরণ দিয়েছি আমাদের, এইখানে যে উদাহরণটা আমরা দিয়েছি বা বোঝাতে চেয়েছি আপনাকে, যে এইটা হচ্ছে নিউ প্রসেসিং মেকানিজম অফ জুস প্রিপারেশন। ফ্রুটি জুসটা, তার মধ্যে কেউ যদি মিঠা পাতা পান দিয়ে জুস বানায়, তাহলে একটা নতুন জিনিস তৈরি। তার আউটওয়ার্ড এক্সটার্নাল ডিজাইন অফ দিস, এই টেট্রা প্যাক, এই যে নতুন প্যাকেজিং এর ডিজাইন, এটা কিন্তু ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন হওয়া সম্ভব। ফ্রুটি ট্রেডমার্ক, কপিরাইট হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং, ট্রেড সিক্রেট হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং নো-হাউ। জিআই মালদা ম্যাঙ্গো, যেহেতু মালদাতে প্রচলিত জিআইটা খুব বেশি ভাবে থাকে, তো আমরা জিআই মালদা ম্যাঙ্গো। তো এইভাবে আমরা বিভিন্ন প্রোটেকশনের মাধ্যমে কিন্তু এগুলোকে প্রোটেক্ট করতে পারি। লয়ে অনেক কিছু বিষয় বলা আছে। মানে পুরো বিষয়টা তো অনেক জটিল, মানে আমি কতটা কভার করব, মানে আমি ওটাই জানতে চাইলাম আপনাদের কাছে। তো আমরা প্রায় শেষের দিকে পৌঁছে যাচ্ছি। তো আমি এখানে পেটেন্ট সিস্টেমটা নিয়ে একটা গ্ল্যান্স একটা বলার চেষ্টা করছি। আমাদের পেটেন্ট অফিসে যে সিস্টেম আছে তাতে হচ্ছে এনিওয়ান ক্যান অ্যাপ্লাই। যে কারোর ছোটখাটো যে কোনো ইনভেনশন থাকলে তারা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারে। তবে অ্যাপ্লাই করার একটা পদ্ধতি আছে। আমরা যেমন জমি বাড়ি রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আমার একজন ড্রাফটিং এক্সপার্ট বা পেটেন্ট বা একজন কোনো অ্যাটর্নির বা একজন কোনো লয়ার বা কোনো নোটারি বা রেজিস্ট্রার এরকম কারোর প্রয়োজন হয়, তেমনি পেটেন্ট ফাইল করতে গেলে পেটেন্ট অ্যাটর্নির প্রয়োজন হতে পারে। তো আমরা গভর্নমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে পেটেন্ট ইনফরমেশন সেন্টার, আমরা সেই সাহায্যটা করে থাকি। ইন্টারেস্টেড পারসন ক্যান অ্যাপ্লাই ফর পোস্ট গ্র্যান্ট। এখানে প্রি গ্র্যান্ট, পোস্ট গ্র্যান্ট সব ধরনের অপোজিশন সম্ভব। এবং এখানে যেটা হয়, আর্লি এক্সামিনেশন, ওমেন সায়েন্টিস্ট এবং স্টার্টআপ, এদের জন্য ফেসিলিটিস আছে। ইন্ডিয়ান পেটেন্ট সিস্টেম বলছে
আপনি যদি পেটেন্ট অফিসে অ্যাপ্লাই করতে চান, আপনি যদি একজন ওমেন সায়েন্টিস্ট হন, ওমেন রিসার্চার হন, তাহলে কিন্তু প্রথমেই আপনার আর্লি এক্সামিনেশন পসিবল, যেখানে পেটেন্ট গ্র্যান্ট হতে 3 থেকে 4 বছর লাগে, আপনার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি হয়ে যেতে পারে, 1.5 থেকে 2 বছরের মধ্যে হতে পারে। সেক্ষেত্রে ফিসটা হয়তো একটু বেশি হবে, এবং স্টার্টআপের ক্ষেত্রে এবং স্মল ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে সেটা পসিবল। কম্পালসারি লাইসেন্সিং আছে আমাদের সিস্টেমে, প্রভিশন উইথ পাবলিক হেলথ এমার্জেন্সি, রিভোকেশন অফ পেটেন্ট ইন পাবলিক ইন্টারেস্ট। যেমন ধরুন কেউ একটা কোভিডের টিকা বার করলো, ভ্যাকসিন করে সেটা এমনভাবে প্রোটেক্ট করে রাখলো যে এটা পাবলিকের ক্ষেত্রে ইউজ করা যাচ্ছে না, কিন্তু ইন্ডিয়ান প্রভিশনে আছে পাবলিক ইন্টারেস্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইন্ডিয়ান কন্ট্রোলার, পেটেন্টের যে কন্ট্রোলার তিনি পেটেন্টটাকে অফ করে দিয়ে সেটা পাবলিক ইন্টারেস্টের জন্য ব্যবহার করার বা লাইসেন্স দেওয়ার সুযোগ দিতে পারে। These are the governing laws. Patent Act 1970, যেটা rules হিসেবে 2019 অবধি চেঞ্জ হয়েছে। Trademark Act 1999, Copyright Act 1957, Design Act 2000, Geographical Act 1999, Plant Variety Protection Act 2001. এটা এত বড় বিষয়, এটাকে জাস্ট 1 থেকে 2 ঘন্টার লেকচারে বলা মুশকিল। আমরা এই বিষয়ে, আমি বলছি এই বিষয়ে কোর্সও আমরা খুলেছি। পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ক্যান বি ফাইল ফর পেটেন্ট অফিস, এই 4টে পেটেন্ট অফিস আছে, যে কোনো জায়গাতে আমরা ফাইল করতে পারি। কিন্তু এখন ই ফাইলিং সিস্টেম আছে, অর্থাৎ আর্লি ফাইলিং করে আপনি কিন্তু ই ফাইলিং এর মাধ্যমে পেটেন্টটাকে ফাইল করতে পারেন। এবং তার পেটেন্ট এক্সপার্টের দরকার হয়, তাছাড়া আপনি নিজে কিন্তু করতে পারবেন না। Application for patent can be filed only the payment of full fees. পুরো ফিস না দিলে কিন্তু পেটেন্ট ফাইল হয় না। ফাইলিং ফিস ইজ চার্জ অন দ্য বেসিস অফ নাম্বার অফ পেজেস। যদি 30 পেজের বেশি হয়ে যায় তাহলে ফিসটা বেড়ে যায়, না হলে 1600 টাকা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল এবং স্টার্টআপের জন্য ফাইলিং ফিস। এর সঙ্গে ড্রাফটিং চার্জ মিলিয়ে এবং টোটাল ইন্ডিয়ান আর্লি এক্সামিনেশন ফিস, পেটেন্টের পাবলিকেশন ফিস সব মিলিয়ে কিন্তু মোটামুটি খরচ পড়ে 16 থেকে 18 হাজারের মধ্যে। এক্সট্রা ফিস ইজ চার্জ আপ টু 30 পেজ। 30 পেজ যদি কোনো এক্সট্রা ফিস চার্জ করা হয় না। পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়ার প্রয়োজন হয় যদি ওটা কাউকে দিয়ে ফাইল করানো হয়। অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিকেশন অর্ডার শুড বি আইদার ইন হিন্দি অর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। সিকোয়েন্স লিস্টিং নিউক্লিওটাইডস এর ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট। এই ধরনের ডকুমেন্টস গুলো অ্যাপ্লিকেশন ফাইলিং এর জন্য ইম্পর্টেন্ট। ফর্ম 1, ফর্ম 2, ফর্ম 3, ফর্ম 5, ফর্ম 9, ড্রয়িং, ডিটেলস, অ্যাবস্ট্রাক্ট, ফুল টেক্সট, এগুলো কিন্তু পেটেন্ট ফাইলিং এর জন্য প্রয়োজন। এটা বলি ছোট করে, আর ডিটেলস এর ক্ষেত্রে আমি যাচ্ছি না। প্রভিশনাল স্পেসিফিকেশন, অর্থাৎ আপনি ইউ হ্যাভ ডেভেলপড এ নিউ আইডিয়াস which can be protected through provisional specification. You get 1 year time. Through this 1 year time, you can file complete specification. অর্থাৎ এই কমপ্লিট স্পেসিফিকেশন কিন্তু ফাইল করা সম্ভব। এই স্কোপ অফ পেটেন্টেবিলিটি ইটস a very critical important thing. It is not deliverable from today's workshop. তো আমি স্কিপিং করে যাচ্ছি। আমি এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার বলতে চাই। পেটেন্ট ইনফরমেশন, অর্থাৎ আমাদের পেটেন্ট ইনফরমেশন কেন প্রয়োজন? আজকে বিফোর ফাইলিং পেটেন্ট উই নিড টু সার্চ হু ইজ ইন ইউর লাইন। অর্থাৎ আমরা যখন জমি কিনি তখন সার্চ করি যে এই ল্যান্ডটা কারুর কেনা আছে কিনা। তেমনি পেটেন্ট সার্চিং করে ইউ হ্যাভ টু অ্যাসেস whether your technology is new or novel or inventive steps is there or not. That's why patent searching is very important. Also to find out IPR prior art. এইখানে আমি একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বলছি। টারমারিক, নিম এবং বাসমতি এইগুলো কিন্তু পেটেন্ট করে নিয়েছিল রাইসটেক কোম্পানি এবং বিদেশে গিয়ে পেটেন্ট ফাইল করে যে এগুলো আমাদের দেশের ইন্ডিজিনাস প্রোডাক্ট। এবং টারমারিকের ক্ষেত্রে হয়েছিল ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্ট প্রোটেক্টেড আওয়ার প্রোডাক্ট ইন ইউএসপিটিউ।
তো এটা আছে প্রায়র আর্ট অফ টার্মারিক। টার্মারিকের যে প্রায়র আর্ট মকজল আদভিয়াতে লেখা যে টার্মারিক ইজ এসেনশিয়াল ফর ওন্ড হিলিং। এইটা আমাদের প্রায়র আর্টে ডকুমেন্টেড আছে। এইটা যেহেতু ডকুমেন্টেড আছে সেই জন্য এই ডকুমেন্টস ক্যানট বি পেটেন্টেড। তাই জন্য এইটা ইউএসপিটিওতে কোর্ট অফ লতে ইট ওয়াজ রিভোকড, and that's why this patent was not granted in USP। তারপর অনেকগুলো বছর চলে গেছে, it was in 1997। afterwards এই টার্মারিক পেটেন্টের উপর কি কি কাজ হয়েছে আমরা ইন্ডিয়ান পেটেন্ট সার্চ করেছিলাম, একটা ইন্টারেস্টিং রিপোর্ট আপনাদের দেখাই। আমরা দেখেছিলাম 344 পেটেন্ট was granted published and 37 was granted পেটেন্ট, যেটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে গ্রান্টেড হয়েছিল, এটা হচ্ছে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি এর উপর কাজ করছে। তো আমরা হচ্ছে ফার বিহাইন্ড, এবং অল ওভার ইন্ডিয়াতে ওয়েস্ট বেঙ্গল হচ্ছে 6th র্যাঙ্কে আছে পেটেন্ট ফাইলিং এর দিক থেকে। নট ইন টার্মারিক। ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাচ্ছি, দেখুন অ্যামিটি ইউনিভার্সিটি হাইয়েস্ট পেটেন্ট ফাইল করেছে একটা টার্মারিকের উপর। কি কি বিষয় পেটেন্ট ফাইল? ইন্টারেস্টিং বিষয় রয়েছে প্রিপারেশন অফ অল্টারনেট ফুয়েল ফ্রম টার্মারিক, অর্থাৎ হলুদ থেকে নাকি ফুয়েল বানানো হচ্ছে। তারা করছে ডিপার্টমেন্ট অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক কলেজ। টার্মারিক থেকে মসকিউটো রিপেলেন্ট সলিউশন বানানো হচ্ছে। রিডাকশন অফ মিথেন ইমিশনের ক্ষেত্রেও টার্মারিক ইউজ করা হচ্ছে। টার্মারিক রিসার্চ দিয়ে আমার তো মনে হয় টার্মারিক নিয়ে আমরা যদি কোভিড এর ক্ষেত্রে রিসার্চ করি, উই ক্যান হ্যাভ সাম ভ্যালু এডেড প্রোডাক্ট, ভ্যালু এডেড মেডিসিন অলসো। তো এই ধরনের বিভিন্ন এরিয়াতে আমরা কি করতে পারি, নেক্সট রিসার্চ আমরা কিভাবে করব, কি কি কাজ হয়েছে সেটা জানার জন্য পেটেন্ট অ্যানালিসিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দ্যাট মিন্স হোয়াট ইজ নেক্সট, দ্যাট ইজ ওয়াই we want to do research on patents। এটা নিমের উপর কাজ করেছিলাম অল ওভার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। তাতে আমরা দেখেছিলাম 2017 এ যে 4633 পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন, নিমের পেটেন্টটা ইউএসপিটিওতে ফাইল হওয়ার পর 2 বছর পর অবধি 463টা পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লাইড হয়েছে, যেখানে ইউএসপিটিওতে ইন্ডিয়া হচ্ছে সেকেন্ড র্যাঙ্ক এবং ইউএস হচ্ছে হাইয়েস্ট পেটেন্ট ফাইল হয়েছে। কিন্তু ইন্ডিয়ার পেটেন্ট গ্রান্টেড সিস্টেম ইজ হাইয়েস্ট। 75 patents on neem was granted on India's name। Research area, oil, seed, bark, leaf। এত কিছু বিষয়ে যাচ্ছি না, আমি যেটা বলতে চাই যে আমরা যে যে ফ্যাসিলিটিস গুলো আমরা পেটেন্ট ইনফরমেশন সেন্টার থেকে দিই, আমরা গ্রাসরুট ইনোভেটরস, এনি স্টুডেন্টস, এনি সায়েন্টিস্ট, একাডেমিশিয়ানস, টিচার্স আমাদের কাছে আসতে পারেন। এই যে ইনভেনশন গুলো দেখছেন, এই লিফটটা একজন গ্রুপ ডি বানিয়েছেন আর রেসিডেন্সিয়াল ইউজের জন্য, কিন্তু সেই এটাকে আমরা এখনো প্রোটোটাইপ বানাতে পারিনি। এই লিফটটা গ্রান্টেড হয়ে গেছে, কিন্তু এই গ্রান্টেড পেটেন্টটাকে যদি আমরা কমার্শিয়ালাইজ করতে পারি অনেক কম খরচে আমরা লিফট, এই যে এখন কোভিড বা আমফান সিচুয়েশন, অনেক বয়স্ক লোকরা অনেক উঁচু উঁচু মাল্টি স্টোরেজে থাকতেন, তাদের নিচে নামাটা লিফট বন্ধ হয়ে গেছিল, কিন্তু এই মেকানিক্যাল লিফট ইউজ করলে আমাদের কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার প্রায় লাগবেই না। তো এই ধরনের আইডিয়াগুলোকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। যেমন ফিশ স্কিন থেকে উনি লেদারের প্রোডাক্ট বানিয়েছেন, এই যে লেদারের ব্যাগ, লেদারের জুতো, এইগুলো কিন্তু বানানো হয়েছে। এই ধরনের কাজগুলোকে আমরা ফ্যাসিলিটেট করি, সাপোর্ট দিই টেকনোলজি ডেভেলপমেন্টের জন্য। এই দেখুন, এটা হচ্ছে লিফট, ইনি মেকানিক্যাল এনার্জিকে কাজে লাগিয়ে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি জেনারেট করেছে। তো আমরা হচ্ছে হেল্প ডেস্ক, ফাইলিং ফর পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন, নভেলটি অ্যাসেসমেন্ট, হ্যান্ড হোল্ডিং অ্যান্ড মেন্টরিং ফর টেকনোলজি ট্রান্সফার। যে কোনো ধরনের টেকনোলজিকে ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আমরা হেল্প করে থাকি। তো আমরা গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে একটা কোর্স খুলেছি পিআইসিতে। যে কেউ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড থাকলে, এটা মাকআউটের সঙ্গে আমরা এই কোর্সটা খুলেছি। এই কোর্সটা হচ্ছে 3টে ভাগে ভাগ আছে। পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস অ্যান্ড টেকনোলজি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, এটা 1 ইয়ারের কোর্স। কর্পোরেট ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে 40,000 টাকা ফিস, স্টুডেন্টদের জন্য 20,000, এটা 1 ইয়ার। স্টার্টআপদের জন্য 10% রিডাকশন আছে। অ্যাডভান্স সার্টিফিকেট 20,000, স্টুডেন্টদের জন্য এটা রিডাকশন আছে 10%।
সার্টিফিকেট কোর্সও আমাদের আছে, যেটা হচ্ছে 10,000, এটা 3 মান্থসের জন্য, এবং স্টার্টআপদের জন্য এটা 10% ডিডাকশন আছে। তো আমি আমার লেকচার শেষ করার আগে একটা কথা বলতে চাই। লুইস ক্যারল in Alice Wonderland বলছেন, which direction should I go? It depends a great deal where you want to go. But I don't know where I want to go. In that case, it really does not matter which direction you take. তো আমিও এখানে বলবো যে আমরা কোন ডিরেকশনে যেতে চাই, কিভাবে পেটেন্ট ফাইল করব, এটা আপনাদের ডিসিশন। আপনারা আমাদের কাছে জানতে চাইতে পারেন। উই আর দ্য ফ্রি হেল্প ডেস্ক ফর অল ওভার দি স্টেট ফ্রম গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। So anytime you can ask question to me and come to us, or otherwise you can file directly. কিন্তু এটা একটা এক্সপার্ট জব, এটা নিজেদের করা সম্ভব নয়। তো সেক্ষেত্রে you need to have some expert opinion. With all this, I want to end my lecture, and যদি আপনাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা কোনো রকম কোশ্চেন বা কিছু আপনাদের থাকে আপনারা বলতে পারেন। থ্যাংক ইউ। এটা হচ্ছে আমার কমিউনিকেশন অ্যাড্রেস, you can note down. হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারটা কমপ্লিট হয়েছে। তাহলে হ্যাঁ, আপনাদের কি শেষ হয়ে গেছে? তাহলে আমি বন্ধ। না না, শুনতে পেলাম না তো। ও ঠিক আছে ঠিক আছে, হয়ে গেছে, এখানে শোনা গেল না কিছু, আমি বুঝতে পারছি না। তাহলে এটা হয়ে গেছে, আমি লিভ করে যাবো।